सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इंडोस टीवी आस्ट्रेलिया ते मैं हाँ गुरइकबाल सिंह। पंजाब दे जिहड़े लटकवें मसले ने उन्हां मसलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ चरणजीत सिंह चन्नी बहुत ज़्यादा सरगर्म नज़र आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों तो लगातार उन्हां वल्लों फैसले लए जा रहे हैं ते उन्हां फैसलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक फैसला सी कच्चे मुलाजमां ਨੂੰ पक्के करन दा, जिहड़ा कि पंजाब दा बहुत वड्डा मसला है, जिस नूं लै के लगातार पंजाब दे विच संघर्ष हुंदे रहे ने, चाहे वह अकाली दल की सरकार सी जां कैप्टन सरकार सी। ते हुण चरणजीत सिंह चन्नी वालों इस संबंधी फैसला लिया गया। इस फैसले दे विच की होवेगा, किहड़े मुलाजम इस फैसले राही पक्के होणगे, उन्हां नूं किस तरह दीयां सहूलतां मिलणगीਆਂ, इस सारी गलबात नूं करन वास्ते साडे नाल जुड़ चुके ने आशीष जुलाहा जी। उन्हां नाल गलबात करदे आ। लंबे संघर्ष दे विच रहे है, सज्जन सिंह जी दे पुराने साथी रहे है। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है जी इंडोस टीवी ते। धन्यवाद गुरइकबाल जी, धन्यवाद तुहाडा सानू गल रखण लई तुसीं मौका दिता है। आशीष जी, किवें देखदे हो जिहड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष कच्चे मुलाजमां नूं करना पिया है। बहुत लंबे संघर्ष के बाद जिहड़ा हुण एक फैसला आया, इस फैसले नूं विधान सभा दे विच लिजाया गया कल। उस दे संबंधी किस तरह के जिहड़े इह टर्म एंड कंडीशन हो सकदियां, की समझदे हो तुसीं जी? गुरइकबाल जी, जिहड़ा बिल लिआंदा गया है उनके प्रति कोई मुलाजमां च ज़्यादा निराशा ही है, तो खुशी का आलम घट ही है। नो डाउट इनू भावें बिल के नाम नूं तां कच्चे मुलाजमां नूं पक्का करन दा बिल कहा गया है, पर जो हालात नज़र आ रहे हैं तो जो टर्म एंड कंडीशन नज़र आ रही ने, उस हिसाब नाल मुलाजम जिहड़े घट ही पक्के हुंदे नज़र आ रहे हैं। नहीं, जिस तरह गल पहला की जा रही है कि लगातार मीडिया के चैनल्स उपर भी आ रहा कि 36,000 के करीब मुलाजम है जिहड़े इस सैक्टर राही रैगुलाइज्ड हो सकते हैं, उन्होंने सर्विस पक्की हो सकती है। तो जो जे आपां पूरे टोटल मुलाजमां की गल करिए जिहड़े कि ठेका आधार के उपर काम कर रहे हैं, तो उन्हां दी गिणती कितनी है? देखो जी, गिणती मन के चलीए जो असी एक्सपैक्टेड करते हैं, जे इन्होंने 36,000 की जिहड़ी फिगर दी है, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, डेली वेजर्स ने, दिहाड़ीदार ने, जो भी है, उन्होंने मिला के करीब करीब 40 तो 50,000 गिनती ये बनती है। तो इन्ने ही मुलाजम आउटसोर्स से बनते हैं जी। असी ये मनते हैं जी, चलो सरकार ने 36,000 का आंकड़ा कढ़िया, हो सकता है कोई आंकड़े च हेर फेर हो, थोड़ा बहुत गांवशा हो, उन्हें आउटसोर्स तो शामिल नहीं किया गया। नहीं आशीष जी, मैं एक्चुअली ये पूछना चाहना कि जिहड़ा हुण एक्ट होंद दे विच लिआंदा जा रहा, जिहड़ा प्रक्रिया दे विच लिआंदा गया हुण एक्ट, इस एक्ट दे विच तुहाडी की एक्सपैक्टेशन है भी किस तरह का इहदे विच टर्म एंड कंडीशन हो सकदियां, किहड़े मुलाजम पक्के हो सकदे हैं? क्योंकि खास करके जो गल की जाती है कि उन्हां मुलाजमां नूं पक्के किया जाना जिहड़े कि सैंक्शन पोस्टां दे अधीन ने, जां आपां गल कर लईए कि एक प्रक्रिया राही भर्ती होए ने। तुहानूं की लगदा कि इहदे विच किस तरह की प्रोविजन होएगी? गुरइकबाल जी, जिहड़ा एक्ट आया है, जिहड़ा राती बिल पास किया गया है, देखो वड्डी जे आपां दो हिस्से हुंदे ने, एक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजम, एक आउटसोर्स मुलाजम जी। एक अद्धा हिस्सा नूं तां छेड़िया भी नहीं गया, उन्हां दा जिक्र भी नहीं किया गया, आउटसोर्स मुलाजम तां बाहर ही कढ दित्ते गए, ठीक है जी। उस तो बाद आ जाइए कॉन्ट्रैक्ट वालियां ते। कॉन्ट्रैक्ट वालियां विचों भी ए ते बी कैटागरी नूं शामिल नहीं किया गया। उस तो बाद आ गई सिर्फ सी ते डी कैटागरी। सी ते डी कैटागरी च जो नज़र आ रहा है, जिहड़े बंदे प्रोजेक्टां च स्कीमां च ने, उन्हां च भी कुछ अजिहियां लाइनां लिखियां गईयां ने जिहड़ा उन्हां नूं भी सौखे रैगुलर नहीं करनगे। तो मतलब छानना स्टैप बाय स्टैप लाया गया है। अद्धे मुलाजम आउटसोर्स ना शामिल करके पहले ही बाहर कर दिते गए जी। उस तो बाद ए ते बी कैटागरी करके एक उस कैडर चों भी अद्धे बाहर कर दिते गए। जो गल आ गई भी चलो घट्टो घट्ट सी ते डी जिन्ने भी होण, तुसी साफ सुथरा लिखो भी जिस मुलाजम नूं तुसी 10 साल की कंडीशन लिखी है, 10 साल वाले जिन्ने भी होण, चाहे वो किसी भी जगह से उन्होंने रैगुलर कर दो, पर उनके विच भी कंडीशनां अजिहियां लाइयां गईयां ने। तो मतलब दर बर दर छानना लाया गया है। तो 36,000 का आंकड़ा सिर्फ पोलिटिकली लाहा लैन लई लिया गया, उन्हें कुछ भी कढ़न पाउण नूं नहीं है। जे 3600 भी हो जाण तो बड़ी वड्डी गल होगी पंजाब च। नहीं, अपना जिस तरह की चरणजीत चन्नी लगातार जिहड़े हैगे वाहवाही लै रहे ने, लगातार उन्हां वल्लों एडवरटाइजमेंट की जा रही है। जे आपां गल करिए तो सोशल मीडिया के उपर एक मुहिम है जिहड़ी उन्हां वल्लों चलाई जा रही है कि जो चन्नी सरकार है वो मसलिਆਂ ਨੂੰ हल करती है। तो तुसीं किन्नी के संतुष्ट हो इस फैसले नूं लैके, क्योंकि तुसीं पंजाब दे उन्हां मुलाजमां की अगवाई की है जिहड़े मुलाजम लगातार संघर्ष दे विच रहे है,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਪਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਐਕਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਮ ਇਹੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰੜਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਐਕਟ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਸੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੂਗੀ? ਜੋ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾੜਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ? ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਗੁਰਿਕਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਛਾਨਣਾ ਕਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਛਾਨਣਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਛਾਨਣਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ 100% ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ, ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਆਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਜਾਂ ਸੰਦ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਆਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਖਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 36,000 ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 36,000 ਦੀ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਪੇਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਵੀ 36,000 ਬੰਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ 36,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਈ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੇ, ਬੰਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਗਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਿਕਵਾਲ ਜੀ, ਅਗਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ। ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 2016 ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਪਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 2016 ਚ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਠੋਸ ਪੂਰਵਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ PTU ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਗੋਲੀ ਮੋਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਐਕਟ ਹੋਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ 2 ਐਕਟ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਮਰਿੰਡੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਬਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਪਰਸੋਨਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰਸੋਨਲ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਆਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ 36000 ਦਾ ਆંકੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 0 ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਸ਼ੀਸ਼, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਗੁਰਿਕਵਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੇਲ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਏ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਪੌਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਮਾ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 5-7 ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧੋ ਵੱਧ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਪਰ 5 ਸਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਭਾਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੱਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਗੁਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।